वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਮਾਨਪੁਰ। ਇੱਥੋਂ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਧਾਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ है। वो घटना जो घटना थी वो क्या घटना थी? जो लेडीज नहाने के लिए जाती थी वो बताइए पहले आप। उसमें ऐसा था सरदार जी, एक हमारे पास में गांव में भगवानपुर, वहाँ की चौधरन एक गढ़गंगा जी नहाने जाती थी। यहाँ ये गांव था मेवो का, उन्होंने यहाँ रोक लिया और उससे इस तरह के सब प्रयोग करे कि अगर ये ऐसी है तो गंगा जी को अपने घर मंगा के वहाँ खुद नहा लो। वहाँ से नंबरदार ने आदमी अपनी फौज फड़ा भेज के और यहाँ जो मेव थे उनका कत्लेआम कर दिया, सफाया कर दिया राड में। उसके कुछ दिन बाद जो ये बाबा हैं ये भ्रमण करते हुए इस साइड से निकले। निकलने के बाद में उन्होंने देखा कि गांव तो ये उजड़ा हुआ है। कुछ लोग इस गांव के पछुआ साइड में उन्हें वहीं से भगवानपुर से उन्होंने कुछ लोग भेज दिए कि जाओ तुम उस अखाड़े में या उस गांव के जंगल को आप देखो। वे जो आके यहाँ बसे तो वे यहाँ भूत प्रेत से डरे। डरने के बावजूद वे गांव से पछुआ साइड में जाके जा बसे। जब बाबा भ्रमण कर निकले और यहाँ की जो स्थिति देखी, देखने के बाद में बाबा जी यहाँ आए। बाबा जी ने उन बंदों से कहा कि आओ तुम चारों मेरे तरफ बसो, मैं यहाँ बैठाऊँगा, मेरे चारों तरफ बसो, जो भी भूत प्रेत बला जो भी होंगी उसका समाधान मैं करूँ। बाबा यहाँ कुछ दिन रुके। रुकने के बाद में गांव वालों को समझाया और समझाने के बाद में जब उनके पास घोड़े भी थे, जब घोड़े थे तो ये गांव में चोर भी थे, तो बाबा के घोड़े जैसे लेके वे खोल के चले चोरी करके, तो गांव के जो सिमाने से बाहर निकले तो अंधे हो जाए और गांव के सिमाने में आ जाए तो समाप्त हो जाए। कुछ दिन बाद यहाँ बाबा ने बैठ के एक हवन पूजन कीर्तन का प्रोग्राम रखा और प्रसादा बांटा। बांटने पे बाबा ने कही कि भाई ये जो लोग बैठे हैं इन्हें प्रसाद ज़्यादा देना, कि रातों हमारे घोड़ों को टहलाते हैं, वे मालिश उलिश करते हैं। तो वे लोग अचंभे में रह गए कि भाई यार बाबा को क्या पता कि हम इनके रात को घोड़े चोरी करके ले जाएं। जब बाबा ने यहाँ से प्रस्थान करा तो जी हमें 5 चीज़ भी बख्शीश में दे गए। नंबर 1 कि जो जंगली जानवर है उसका मुंह नहीं खुलेगा और न तुम पर कोई अत्याचार करेगा। बारिश में ओला पड़े सूखा पड़े तुम्हारी फसल नष्ट नहीं होगी। सांप कीड़े से तुम्हारा कोई आदमी नहीं मरेगा। और जी एक जो बाबा के स्थान पर आकर झूठा नेम करेगा उसको उसका गलत परिणाम मिलेगा। और बाबा जी हमारे इस नंगारा साहब को हमें धरोहर में देंगे कि जब जब तुम पर कोई विपदा आवे तो गुरु महाराज का नाम लेके इसमें चोट मार देना, आपका कोई भी भारी नुकसान नहीं होगा। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੜ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਡੇਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ जंगल ਦੇ, क्योंकि ये दोनों पासे जंगल है दोनों तरफ। और उन जंगल का नाम क्या क्या है? ये तो इस जंगल को तो बोलते हैं जी हरसिंहपुर का माजरा। माजरा, हाँ ठीक है। हाँ जी। इस जंगल को तो ये गांव में परवा साइड का जंगल बोलते हैं। परवा साइड का जंगल सी। और एक सब तो बड़ी खास गल ये होंदी है कि जिथे गुरु साहब जी रुकते सी फौजां नूं लैके उत्थे खूह की व्यवस्था भी होनी चाहिए सी, पानी दी। सो इत्थे कुआ भी बताते हैं। कुआ है यहाँ है जी, कोने पे कुआ है, खूह, क्योंकि जिन्ने आपां गुरु तेग बहादुर साहब के स्थानां ते गए उत्थे भी खूह। और जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी आके रुके पिंड दे विच होर भी सानूं इतिहास दस्सिया कि
ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨੀਤ ਫਿੱਟ ਗਈ, ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਗੱਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਗਾਰਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੜਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਨਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। हाँ जी हाँ जी। ਔਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਧਾਤੂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਧਾਤੂ ਦਾ ਬਣਿਆ, 7 ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, 2 ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਖੱਲ ਦਾ ਮੜਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗਾਉਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, कोई काम करता हो, कोई जहाँ भी खड़ा हो, और वो क्या करता है उस समय हाथ जोड़ के हमारे बाबा का नाम ले गुरु महाराज और सारे गुरु महाराज जी ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਗਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨਾ ਸਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਗਾਉਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੂਵੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਗਾਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਗਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ कैसे बजाते हैं। हाँ जी बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ।
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋग जिथे कन्ना च आवाज गई देखो ऊपर बच्चे भी खड़े हो गए ने आप इधर आइए बेटा क्या नाम है आपका आ जाओ अंश कौन सी क्लास में पढ़ते हैं जब नगारा बजता है तो आप कैसे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं क्या कहते हैं इसको आप नगारा कौन से गुरु जी की जगह कहते हैं गुरु महाराज की जगह सो ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਰੂਰ ਕਦੇ ਆਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਰੂਰ ਆਇਓ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ आप जी एड्रेस बताइए और फोन नंबर बताइए अभी बता रहे जी हाँ जी ग्राम पोस्ट मानपुर बिलोक माछरा जिला मेरठ दिल्ली से कैसे आ सकते हैं दिल्ली से जी सीधे दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ और मेरठ से गढ़ रोड पे एक गांव है हाँ मऊ खास के आगे थोड़ा चल के SR पेट्रोल पंप है उससे पहाड़ की साइड में 6 किलोमीटर पे मानपुर है यहाँ पे सेवा कौन करते हैं सेवा जी सारा गांव मिलकर करता है सारा गांव तो हम जिसका नंबर बोलेंगे क्योंकि कॉल करेंगे लोग वो किसका नंबर दें हम मेरे देते हैं। आप जी हैं जी पुराना जी का दे दो और दो तीन दे दो दो नंबर बोल आप नंबर बोल दीजिए अपना 8171 हाँ जी 8171 8171 44 हाँ। 9811 9811 आप जी का नंबर पुराना जी को और बता दो राणा जी का 88 सो आ जाओ बेटा आ जाओ इधर आओ शाबाश अरे फिर क्या है कपड़े दे लो तोले दे लो सिर्फ आज कपड़ा लेके आ जाओ बेटा शाबाश और आज डेट है तकरीबन 9 तारीख है आज 9 तारीख है शुक्रवार दिन है कल 10 तारीख है शनिवार और 11 तरीक ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ और गुरु ग्रंथ साहिब दा बाणी इत्थे संगतां नूं सुनाई जाएगी गुरु महाराज जी के दर्शन गांव में गुरु ग्रंथ साहिब जी के कराए जाएंगे सो साडे नाल बच्चे भी जुड़े ने यूथ भी जुड़े आइए बेटा आपके मन में यहाँ के लिए क्या विश्वास चलता है वो आइए आइए क्या नाम है आपका जीतूपाल जीतूपाल आपकी क्या आस्था क्या श्रद्धा है जी यहाँ की आस्था श्रद्धा ऐसी है जो मन से सच्चे मन से हैं माथा टेक के जो मांगता है उसकी श्रद्धा पूरी होती है जो यहाँ से बाहर भी लोग रह रहे हैं यहाँ के गांव के चले गए बाहर दिल्ली या कहीं भी चले गए वे यहाँ का होली दीपावली पर आके प्रसाद चढ़ा के यहाँ से चले जाते हैं प्रसाद चढ़ा के जाते हैं जी। शाबाश शाबाश इतनी अच्छी श्रद्धा है यहाँ जो भी मांगता है ना सच्चे मन से उसकी असलियत पूरी होती है आप जाओ आप यहाँ के बारे में थोड़ा सा नहीं यहाँ के बारे में ये तो सबसे अच्छा स्थान है हमारे गांव का और सभी पूरा गाँव इस स्थान को मानता है चाहे कोई से भी धर्म का हो सभी यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं और यही है जो भैया ने बताया जो सच्चे मन से मांगता है कोई भी मुराद हो उसकी वो पूरी होती है अति आवश्यक पूरी होती है और ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੇੜ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ ਮਖਿਆਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੇੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੇੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੇੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇੜ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਗਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗਾਉਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ
ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ 2021 11 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਹੋ ਸਕੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨਗਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਦੇਖਿਓ ਸਿਮਰ, मिक्स है गाइड, ਮਿਕਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੋਈ लोहा नहीं है। ਹਾਂ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आ गए यहाँ पे मैं तो इसके डिपेंड रहा ना, मैंने कहा ये मुझे फोन करेगा। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਖੋਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।